इस टाइम के ऊपर हर तरफ पानी ही पानी है। पूरा पंजाब पानी नाल भरिया पिया ते साडे एरिए दे विच भी पानी की शिद्दत इस टाइम बहुत तेज़ी नाल बढ़ रही है। सुबह का टाइम है, अज 29 अगस्त है, ठीक है, जुम्मे का दिन है, 12:30 बजे का टाइम है। मैं सो के उठा थोड़ी देर पहले, तो इस टाइम तुम बारिश चेक कर रहे थे, बहुत स्पीड नाल बहुत तेज़ बारिश पै रही है, ठीक है। अब बारिश में बचते नहीं जा सकता, लेकिन एक मैं तुम इतने करा के दिखा दूँगा, तुम बारिश की शिद्दत चेक करो कि कितनी स्पीड नाल बारिश पै रही है। उस बाद कणियाँ बहुत ज़्यादा मोटियां मोटियां सारे पंजाब तकरीबन हर तरफ ना पानी पानी आया पाया। तो साढ़े की क्योंकि साढ़े शहर के बाहरली साइड तो जो ना रावी करीब ही लगता, तो इधरली साइड तो जो नाल साढ़ा शहर है नाला खोल, ठीक है, वो काड़ी की तहसील है। साढ़े भी नाल दे नाल जो पिंड है ना उठा दिते गए हैं। तो बारिश चेक करो कितनी स्पीड के नाल बारिश, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो बारिश दी कणियाँ भी बहुत ज़्यादा मोटियां मोटियां कणियाँ ने। पंजाब ऑलमोस्ट इस टाइम जो ना पानी की जद च आ चुका है, तबाह होया पिया। हालांकि मैं अगे न्यूज़ देखता पिया सी, कहते जो 1988 या 80 के जो सैलाब आया सी, उनके जो रावी चो पानी का रेला जो लंघिया सी, वो सी 5,70,000 क्यूसिक, ठीक है। तो इस टाइम हजे 170 जो ना गुजरिया, तो हजे 1,70,000 क्यूसिक गुजरिया है। तो उनके नाल इन्ना ज़्यादा नुकसान होया जी पार्किंग कि किहड़ी सोसाइटी लाहौर दे विच जी बनी सी रावी के अंदर, ठीक है, उनके भी पानी आ चुका। उस तो बाद चूंग वाली साइड पर पानी आ गया। साढ़े इधरों उकाड़े दे रनाले दे जिहड़े ना काफ़ी ज़्यादा पिंड जिहड़े रावी दे नाल, क्योंकि साढ़े शहर दे बिल्कुल नाल ना, मतलब साढ़े तो इत्थों घर तो तुसीं ला लो कोई 1 किलोमीटर मैक्सीमम होएगा दूर, जो ना साढ़े एक वड्डी नहर लंघदी है, ठीक है, लोयर बारी दवा मेरे ख्याल नाल उहदा नाम। तो उहदे च भी पानी की सतह फुल उपर आई पई है। इस टाइम उत्थे भी हाई अलर्ट है। तो सारे अगे यही अपील है कि दुआ करो, क्योंकि इस टाइम जो सियालकोट का हाल है, बहुत बुरा हाल है सियालकोट का, ठीक है, कि गुजराले पानी इंटर हो गया, अगे कसूर दे विच पानी इंटर पता नहीं हो गया है कि नहीं, जो न्यूज़ दिखा रहे अपन तो वही पता है, ठीक है। वैसे अपना कोई उत्थे रिलेटिव नहीं रहिंदा कि जिन्होंने तो आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लै सकीए। उस बाद फैसलाबाद खतरे च, बाकी भी सारे शहरों, ठीक है, दरिया सिंध का पानी बहुत उपर आ गया है, सतलुज का, ठीक है, चनाब का, सारे दरिया इस टाइम फुल पानी दे विच ने। तो पानी क्योंकि इंडिया वालों होर बहुत स्पीड नाल आ रहा है इधर, तो पंजाब इस टाइम फुल तबाह हो चुका पानी के नाल। तो इस टाइम जो ना बजाए इनके तनकीदा करन दे उत्ते कि इन्हें इंज करता, इन्हें इंज करता, हुकूमतां ने जो ना डैम नहीं बनाए, वो नहीं बनाए, वो उन्होंने कभी बनाने भी नहीं है। पाकिस्तान के आप रह रहे हैं ना, इत्थे अज तक किसी ने साफ मिले, तो ना इत्थे अज तक कोई इस तरह का काम होना है। तुहानूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, ठीक है, जे सारिया चीज़ां बन गई कंप्लीट हो गई तो इमदादां बंद हो जानियां ने, ठीक है, तो इमदादां बंद हो गई तो उन्होंने सर्किट किद्दां चलने, यह चीज़ां नहीं होनियां। बजाए ऐसे कि उन्होंने उत्ते तनकीद करी जाओ, ठीक है, उन्हें तनकीद करन तो बेहतर है कि इस टाइम तुसीं जो ना अपनी जान बचाओ। कुछ तो हुकूमती चलो इकदाम कर रहे हैं, अगर वो तुहानूं अलर्ट दे रहे हैं, ठीक है, तुसीं उन्हां दे अलर्ट के उपर उठ जो जगह खाली कर दो, अपनी कीमती अशिया चुको। कीमती अशिया भी की चकनियां ने, ਹੁਣ सारी उम्र ला के एक माँ बाप जो ना घर तैयार करता है, सारी उम्र देवा पूंजी होंदी, जो इस तरह आपके ख्वाब रुढ़ते वेखदा है तो बर्दाश्त नहीं होंदे, लेकिन फिर भी अपनी जान तो अजीज़ कोई शै नहीं है। तो एक मैं गुजारिश कराँगा, अगर जो लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, ठीक है, जो खुद तुसीं नकल मकानी करते जे, अगर जानवर नकल मकानी करा सकते तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने जोड़े ना गलों चों रस्से खोल दिओ, ठीक है, उन्होंने बज्झे ना छड्ड के जाओ। उन्होंने बेचारिਆਂ ਦਾ ਕੀ कसूर है जो खुल्लन भी ना, तो अगर पानी के उत्थे मर जाए, पता नहीं कितना जानवर मरिया है। क्योंकि जो उधर खैबर पख्तूनख्वा वाले पासे जो सैलाब आया, उधरले पासे हम जो घटिया है, तो थोड़ा जिहा रेशो जो ठां गई, तो लोग क्योंकि उधर ज़्यादा भेड़ बकरियां रखते हैं, तो किन्ने ज़्यादा मरे हैं। तो इस टाइम सिर्फ ना दुआ करो अल्लाह पाक को, ज़्यादा ज़्यादा जुम्मे का दिन है, इस्तगफार करो, माफ़ियाँ मंगो, ठीक है, तो दुआवां करो कि या अल्लाह पाक जी बारिशों बंद किया जाए। हालांकि साढ़े इतने बारिश किन्ने दिनों बाद हुई है, इतने काफ़ी गर्मी सी साढ़े इतने एरिए, ठीक है। तो अगर उंज वेखो तो बारिश की जरूरत भी सी, लेकिन यह है कि पानी की सतह अगे पानी सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है वा, ठीक है। तो कोई पता नहीं किसी टाइम भी इधर भी अलर्ट, क्योंकि नाल दे साढ़े पिंड उठा दिते हैं, तो साढ़े पिंडों का भी कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो बस अल्लाह को दुआ की जा सकती है। हुण ये नहीं समझ आ रहा कि इधर भी उठना तो उठ के जाना किधरले पासे। हुण असीं फुल मैदानी एरिए के जिन्होंने उच्चा एरिया कहा जाता, उस एरिए के बैठे हुए हैं, तो पता नहीं जाना किधर नूं। माँ जी को पुछते हैं, माँ जी की सोची जा रहे हैं बैठे, जो ना मूँह ठां किया रब अगे दुआ कर सकने हैं, और की कर सकने। तोबा करो सारे, अल्लाह पाक पता नहीं किंदी तोबा कबूल कर लवे। अल्लाह पाक दुआवां च मोजज़े करदा है, तो अल्लाह पाक अपने मुल्क नूं अपने ज़मान च रखे। तो रब अगे हाथ ही जोड़ती रहनी है, तो रब अगे हाथ ही फैलाती रहनी, या मालका मुसलमाना ते रहम कर, करम कर दे, असीं तेरे बंदे हाँ, तेरे सोहने मोहम्मद दे उम्मती हाँ, तो मालका साडे गुनाह माफ़ कर, साडे ते रहम कर, साडे ते अपना कमर कर, करम कर। माँ जी अज जुम्मे का दिन है, तो कहते जुम्मे के दिन जो अल्लाह को दुआ की जाए तो भी कबूल होंगी। तो दूसरी गल है कि जो अगर मावां हाथ चुक के दुआ करन, तो मावां की दुआ होर जल्दी कबूल होंगी, ठीक है। तो तुसीं दुआ करो कि अल्लाह पाक, देखो बारिश जी है ना, बारिश स्लो होंगी अचानक, तो फिर फुल तेज़ हो जाती, मतलब आती है फुल स्पीड नाल। अगर इहदे च बंदा नहाना चाहे ना, तो बंदा नहा नहीं सकता, चपेड़ा मारन वाली इन्नी स्पीड दी कणियां वजनियां ने। तो तुसीं दुआ करो, की पता होंदा किहड़ा टाइम लग कबूल होंदा। करनी
हर वेले ही अल्लाह के दुआ करने हैं। अल्लाह पाक हर एक को अपने दुआ च रखे। तो कहते हैं चले जाओ कितने चले जाओ, अल्लाह की धरती ते रहना वा जो रब नूं मंजूर है। आमीन। तो दुआ जी वो मौजदा करती है। तो अल्लाह के दुआ मंगो, सारे हाथ चुक के। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए, मेरे वर्गे गरीब की मस्कीन की। तो अल्लाह अगे तौबा करो, या मालका सानू माफ़ कर, अस्तगफिरुल्लाह दा विरद करो तो तौबा करो। तो जेड़े गरीब रुड़ गए ने, जेड़े मर गए ने, जो खानदान मुक गए ने, कोई रह नहीं गया, तो बड़ा सदमा है, बड़ा दुख है। तो ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार वहदा शरीफ, तेरियां तू जानना है। तो ये जेड़े गैबी तूफान, गैबी अजाब, ए अल्लाह भेजने आए, अल्लाह पाक इन्हां तो निजात दे दे। ए अल्लाह पाक अस गुनाहगार हाँ, स्याहकार हाँ, गरीब हाँ, मस्कीन हाँ। अल्लाह पाक तेरे अगे दुआ कर सकने हैं, तो दुआवां कबूल करने वाला तू है। तेरियां रहमतां बहुत वड्डियां ने, तो असीं तां हाथ चुक के मंगने अल्लाह पाक तेरियां रहमतां की जरूरत है। या अल्लाह हम सब ते रहम कर दे। आमीन सुमा। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮੀਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੂਧੀ ਮੰਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਮੰਜੀ ਮੂਧੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਹਲ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਬ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆਏ ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਵਾਫਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੁੜੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਾਓ ਸਲੋ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਾਨਵਰ ਸਾਂਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10-10 20 ਫੁੱਟ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਕੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੌਰ ਨਾ ਤੁਰਦੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਇੰਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ।
ਬਚ ਗਈ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕੋਸੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪੀਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਐ ਆ ਭੱਜ ਗਈ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਦਲ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਕਣੀਆਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਮੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਸਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम माँ जी जुम्मा मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀ ਵਾਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉੱਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਂਝ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਜਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡਬੋ ਕੇ ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਟੈਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹਾਂ ਬਈ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੇਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਵੇਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੋੜਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਓਏ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਥਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਾਣੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਰਾਨਾ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰੇ ਬੋਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਟਦੀ ਬਾਈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਥੋੜਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਚੱਸ ਅੱਜ ਸਾਹ ਛਾਟ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਪੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਕਣੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਸਲਾਬ ਦਾ ਹਜੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜ਼ਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੋਚੋ ਛਿੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੋਚੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਡਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਚੋ ਛਿੱਲੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਗੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਭੋਰਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰਬਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਬਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਭ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਜ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਸੀ ਹੁਣੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਪੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਤਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਉੱਠੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਅੱਛਾ ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਭਾ ਹਵਾ ਉੱਡ ਜੇ ਅਹੀਂ ਆਈਟੀ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹੈ ਛਾਪਰ ਵਰਗੀ ਸੱਚ ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਣੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਾਕ ਉੱਡੇਗੀ ਚੀਪਰਾ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੂਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੇਗਦੇ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਤੇਰਾ ਆ ਖੜੀ ਹੋ ਖੜਸ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈ ਬੇਬੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਠਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਝ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਬਣੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਇਹ ਬਿਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਰੋਣੇ ਦੁਖਣੇ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੰਨੀ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪਰਾ ਸਹੀ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਪਨੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਪਿਲਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਆ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਲਰ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਐਡੀ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਹੈ ਜਮਾ ਕਰੇਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ 400 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ 400 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਐਡੀ ਸਪੀਟਰ ਜਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਪੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੱਦੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਬੂਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੋਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਗੁੱਲਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਠਾ ਕੱਦੂ ਪੇਠਾ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ 5 ਕਿਲੋ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੀਨ ਸਵੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਆਪੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੀ ਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਾ ਪਕਾਉਣੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕੁਛ ਸੂਪ ਮਗਾਉਣੀ ਆ ਨਾਲ ਕਬਾਬ ਮਗਾਉਣੀ ਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਰਗਾ ਸਦੋਨੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਰ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਪ ਲਾਏ ਇੱਥੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨਾਨਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਪ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਚ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਚ ਸੂਪ ਇੱਥੇ ਤਗਾਣੇ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸੂਪ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਆਏ ਬਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੈਨੂੰ ਆਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮਾਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਵੇ ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆਧ ਹਾਫ ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਾਕ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਦੇ ਜ਼ਮਾਨ ਚ ਰੱਖ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ 10 ਖਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਦੀ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਤੁਨਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ 2 ਸੇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਟਿਕਾਣੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾ ਲਓ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ਇੰਨੀ ਖੋਬ ਆਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਮਕਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮਸਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 16 ਨਹੀਂ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਲਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਸੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗੈਟਅਪ ਗੁਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾੜ ਜਗੋੜ ਲਾਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਭਰਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲੂ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਤੀਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਚੁਲਬਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੈਸੇ ਚੁੰਨੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਭਲਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਲਾ ਫੋਰ ਹੀ ਹਟਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਦੋ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਡਾ ਲਾ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਐਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁੰਡਕੀ ਜੀ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਸ ਐਵੇਂ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਮਕੋ ਤੇ ਚੱਟਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਮਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੇਲਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋ ਆਏਗੀ ਐਵੇਂ ਇਤਰਾ ਵਰਗੀ ਗੁਲਾਬ ਰੰਗੀ ਖਿਲੀ ਤੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਫੜ ਲੈ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ A few moments later ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੈ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਚਿਕਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੋਰਬਾ ਚਿਕਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ
ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਕਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਫੌਰੀ ਨਜ਼ਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੋਟਕਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀਣਾ, ਮਤਲਬ 2 ਕਨਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕੋ ਤੇ ਨਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਲਝਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੋਨੋ ਛਿੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨੋਨੋ ਮੇਰੀ ਹੈ। 2000 years ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਨਾ later. ਕਸਮ ਅੱਜ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੰਟੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕੋਈ 9:30 ਵਜੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਡੀਕਦੇ ਹੁਣ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੇਨ 'ਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿੱਧਰ। ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ 4-5 ਗਲੀਆਂ ਛਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ, 4 ਜਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੂ ਹਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੂ ਹਾ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਚੱਲਾਂ। ਪਾਰਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਸਲਿਪਰੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਪੋਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੁੜਪੜੀ ਵੱਜਣੀ ਸੀ ਐਡਾ ਬੜਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਐ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਚਲੀ ਆਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਝੱਟ ਬਹਿ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। A few moments later. ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੈ ਫੋਨ ਨਾ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸਿਆ ਬਗੈਰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਚਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11:39 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ। ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਫੋਨ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਇੰਨੀ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। 11:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਅਗਲੇ ਮੈਂ 3 ਗੇੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟੋਨ ਦੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ। ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਕੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਖਿਲਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਾਲ ਆਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਸੀ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਵਾਕ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾ ਪਰਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਪਰਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਨੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾੜੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀ।
ਕਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾੜਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੜ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਉੱਥੇ ਗਾਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੜਪੜੀ ਵੱਜਣੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਨਾ ਪੋਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਵੇਖੀ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਧੂੜ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੀਏ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਭੈਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂ ਘਰ। ਸੌਕਣੇ ਬਸ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਡਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਨੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਈ ਖਲੋਤਾ। ਕੀ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਵਾ? ਨੱਕ ਲਈ ਖਲੋਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਈ ਖਲੋਤਾ? ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੁੱਢੇ, ਇਹ ਬਸ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰਕੀ ਅੜ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ 올ਡ ਹੋਮ 'ਚ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਰਲੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 올ਡ ਹੋਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹ ਲੱਥ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ 올ਡ ਹੋਮ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਅੱਲਾ ਕੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹਾਂ 올ਡ ਹੋਮ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 올ਡ ਹੋਮ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਹੋਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਧੜਾ ਵੀ ਤਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਸ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਆਪਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਸਰਾਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ, ਕਸਮੇ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਫੋਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਸੋਵੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫੜਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜੀ ਕਸਮੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਬੜੀ ਚੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾ, 3 ਜਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲੇ ਨਾ ਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕੋ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ। ਗੈਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਰ 11:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਸਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ। ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਵਲੋਗ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਤ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੂਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਨਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ।